Good morning, students. Welcome to your social science class. So, in the previous class, we discussed about the physical features of our India. See how our India is divided into different features: the Himalayan mountains and Indo-Gangetic plains and plateaus, and also coastal regions. Because of that, only in India we are having diversity. Even though we are having diversity, but we are proving that we are experiencing that unity in diversity, isn't it? So we are having such a diversity, but even we are having unity among us. So today we are going to discuss about the prehistoric period. Okay, let me start. Prehistoric period. What do you mean by prehistoric period? ಏನು ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? See, prehistoric period is that is before the discovery of the art of writing history. That time is called as a prehistoric period. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್. So even we are not having any written sources. We are not having the art of writing history. That period is considered as a prehistoric period. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೀಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. See, this is because at that time they are not having the knowledge concept or linguistic development or script. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ sounds. How the animals and birds are making sounds, no? Like that they are having the sounds to convey with each other. They are not having particular language to convey each other. So at that time how they are going to create the history? Even though we know. So even they are not having any sources. So how come we know about history? ಏನೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೇಸ್? ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಕೊಲಜಿಸ್ಟ್, the people they are busy in searching of resources, are collecting evidences, and they are going to create the history. Those are called as a archaeologist. So the archaeologists they started the excavations in that places. So prehistoric period ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ತನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಆಧಾರಗಳನ್ನು. See, and they are going to be study in those evidences, and they are going to be write the history. So at that time, especially the people are nomads, isn't it? In early human lives, the people are nomads and they are moving from place to place, and the people are living in caves, and they are not having proper lifestyle. But sometimes they started using of tools, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ to kill the animals or dig the land. So they started collecting of tools, especially the tools are made up of stone, wood and bones. The early humans, they are the nomads, they are moving from place to place, but they are starting using of some tools. That tools are made up of wood, stone and the bones of the animals. Why they have started using of tools? Why? To kill the animals, and they peel the skin of the animals
and they cut the flesh of the animal, and sometimes they started cutting off trees to get the logs or wood. That's why they started using of tools. ಆಗಿನ ಜನ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ವೆಪನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಲಾಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಟ್ಸ್, ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್. And they got the knowledge of making of handles. See, they started making of tools with the handles. They made the sharp edges, knife or axes, but that handles that is made up of wood or bones. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಆದಂತಹ ಚಾಕು ಥರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ನೀವು ಚಾಕುನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಚ್ಚನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಂದುಗಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ stones, but the handles are made up of wood or the bones of the animal. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೋನ್ಸಿಂದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಾರ್ಮ್. ಆ ಜನ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋಸ್, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಟ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಕೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು. ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೌ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವ್? ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು? Because at that time they are not having the concept of making of houses or staying in that one place. They are moving from place to place. They are the nomadic. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿ ದ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಚೆಕ್, ಹುನ್ಸಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನೂಲ್. ಸಿ ಕರ್ನೂಲ್ is in Andhra Pradesh and Bimtek is also in Andhra Pradesh. So these places we are going to get the early humans. ಏನು ಆದಿ ಮಾನವರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಮ್ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುನ್ಸಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. These places are, especially we are going to get, especially the early humans, they started living near the rivers or banks of the river because easily they can get the water. And they choose the areas to, especially the rocky mountains. Especially the early humans, they started living at the banks of the river, and also they choose the places that is having the plenty of rocks. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ವಾಯ್? ಯಾಕೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು? ರಾಕಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ tools or weapons. That's why they are settled down in the areas where the plenty of rocks are available, and they started using of that rocks to make a tools.
and that areas are considered as a industrial area, first industrial area. ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ ಎಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೆಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರ್ನೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುನ್ಸಾಗಿ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. The people, the early humans, they are started living at that places and they are using that rocks. And ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಕಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಆ ರಾಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒನ್ ರಾಕ್ಸ್ which is useful for making of tools, and they are settled in that places, and that sites are considered as the first industrial sites. And how do we get know about such industrial sites? ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಲ್ಲೇ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅವರು ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ರಾಕಿ ಏರಿಯಾಸ್, and people might have rejected some rocks as unsuitable for their tools. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ and they are settled down in that places only. And the heaps of the broken rocks or the stone chips obtained during the creation of implements abound in such areas. When the archaeologists visited there, they found the rocks are chapped. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಚಾಪ್ಡ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ವೆಪನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಷನರೀಸ್. ಈಗಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈನಮೈಟ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. within a fraction of seconds we are going to get the piece of rocks. But in olden days they have to cut, and they are not having particular tools to cut the rocks, isn't it? So that shows that the archaeologists came to know that the early people, they lived for a long time and they collected the rocks and they made the tools and they lived that places. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಾಕುಗಳು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿದ್ವು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೆದ್ವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೆದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬ ವರ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೆಪನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಷನರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಎಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್
of Kurnool, we found the ashes. Ashes means budi. When the archaeologists visited these places, Kurnool and Bhimtek and Hilsangi, they visited some caves, and in that caves they found some ashes powder, budiyanna kandru. And then they came to know that the early human people, they know the knowledge of fire. And why they are using fire means for preparing food and frighten the animals and for light. ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕಲ್ಲನ್ನು ತೀಡಿ ಅವರು ಫೈರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ತಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನೈಟು, ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಫೈರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫೈರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಈವನ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಆ್ಯಶಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕರ್ನೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೇವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಶಸ್ ಬೂದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್. When archaeologists visited Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka, they found the drawings, especially animals drawing and hunting picture. That shows that the early humans, when they are free, they started the drawings in their caves or in the rocks. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, using of the flowers, they are made the colors and they drawing or they added the colors in that pictures. And what type of pictures they draw means animals and hunting the animals, because they are knowing that knowledge only. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅವ್ರ ಜಗತ್ತೇ ಅಷ್ಟು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇ ಶೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? So we get to see some drawings in many caves in which people lived in the Stone Age, and even today we can see the drawings done on the walls of the rocks and the caves, especially Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka. And what type of drawings they draw means animals and hunting the animals. Even they are using the colors also, using of different leaves and flowers. They are added the colors to that pictures. Even today we can see the pictures or we can see the drawings. And there are beautiful drawings of wild animals and also hunting the pictures. So ivattu saha namu avugalanna ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And in the next class we are going to discuss the changing of environment. Okay? Today we discussed about the prehistoric period and how they started improving their life, and where did they live, and even they are having the knowledge of fire, and even they are having the knowledge of drawing also. Okay? So take the points, make a note and read in your home. Thank you.